Okay, welcome everyone. Now, previous lecture we start the safety management. We discuss the what is the purpose of safety management and its needs. Also, we discussing the different types of accident. So for example, like a near accident, no damage of injuries, minor or serious. So this is a different types of accident. Also, we discuss the effect. They are given different types of effect in an industrial accident. For example, industrial accident make a big impact on the nearby society. For example, whose person injured it, losing his hand, leg, finger, or any part of the body. Okay, this is the injury of effect of industrial accident. Also, we discuss the accident of the different types of accident, like a cause. There are different types of cause, like a now we also see the accident because of worker. They are taking shortcuts, then lack of knowledge, then the mental disturbance, poor planning, competitive among colleagues, fatigue. This is the accident because of worker. Also, second point is accident because of management. There are different types of points or function, like a lack of training to worker, equipment for safety are not provided, means lack of maintenance of plant, machineries, and the cleanness. Also, accident due to layout means uncomfortable working. Then the accident because of a natural disasters like a earthquake, floods. Okay, this is a different types of accident. Also, we completed the types of okay, last lecture also we completed the types of industrial accident like a machinery and non-machinery. So what is the machinery? Machinery is the accident happen because of insufficient safeguard. For example, in a machine floor, there are one machines, they are given safety procedure. For example, like a belts and gear, etc. should be not covered. In machine floor, belt and pulley and gear, it's a not cover with safeguard that this is the avoid machinery accident. So this is a machinery accident, and also is a non-machinery accident means the worker was the age of person, also work experience, physical condition, rate of production, atmospheric condition. Okay, this is a different criteria regarding to the non-machinery accidents. Okay, we completed the this point like a types of industrial accident also. Now there are also different types of general safety. We know the wearing of safety gears, all employees, like a shoes, goggles, helmets. Okay, this is a safety. Then also we completed the safety workplace and working condition. There are different types of uh, workplace like a good layout, reduction in noise level, machine safeguard, physical conditions. Then the safe material handling means housekeeping has to be good. This is a safe handling process. Then personal protection device. Okay, which types of personal protection device in a machine floor or the production line or any industry, like goggles, helmets, gloves, apron, safety shoes and safety belt. This is the safe मटेरियल हँडलिंग. आपण बघितलं की लास्ट लेक्चरला आपण हे पॉईंट कव्हर केले की व्हॉट इज द सेफ्टी मेथड, व्हॉट इज द कंट्रोलिंग मेथड, कंपनीमध्ये कोणकोणत्या सेफ्टी गार्ड पाहिजे, मशीनला सेफ्टी गार्ड पाहिजे, ऍक्सिडेंट कोणामुळे क्रिएट होऊ शकता. दिस इज अ डिफरंट टाइप्स ऑफ process and different types of criteria for a industry to avoid the accident. So also completing the safety procedure. In any industry, they are given some norms and rules regarding to how to safety, like increasing rate of production, reducing the production cost. This is a safety procedure. आपण लास्ट लेक्चरला सेफ्टी प्रोसिजर पण कम्प्लीट केलं होतं. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की टाइप्स ऑफ फायर हजार्ड्स, थर्मल रेडिएशन असेल, स्मोक असेल, बॉय, त्यानंतर वेसल वेल्टिंग असेल. ओके, यापर्यंत आपण सर्व पॉईंट लास्ट लेक्चरला कम्प्लीट केले होते. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण हे पॉईंट कव्हर केले. आता रिमेनिंग 2 पॉईंट्स आपले बाकी जे आहेत ते आहे फायर ड्रिल्स अँड द लास्ट वन इज द वर्क परमिट. ओके, स्टार्टिंगला आपण बघूया की स्लाइडला काही पॉइंट्स दिलेले. सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम. सपोज सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम इज अ प्रोएक्टिव्ह रिस्क बेस्ड ऑन द अप्रोच टू मॅनेजिंग सेफ्टी थ्रूआउट द एनी ऑर्गनायझेशन. म्हणजे प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक वर्किंग कंडिशन नुसार, प्रोडक्शन लाईन नुसार तिथे सेफ्टी हे यूज केला जातात. नाउ तो दिस इज द examples. This is the image to show the what is safety management system.
Okay, for key element, safety policies, risk management, safety assurance, safety promotion. This is the process of key method. आपण फक्त आपले पॉइंट्स कव्हर केलेले, फक्त त्याच्या रिगार्डिंग आपण थोडं डीपली सेफ्टी मॅनेजमेंट काय काय असतं त्याच्या रिगार्डिंग काही पॉइंट्स आहे स्लाइड मध्ये, ते फक्त आपण बघणार आहोत. मग आता कंपोनंट कोणते असतात? सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी अश्युरन्स, सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी promotions. This is the 4 criteria for the safety components. Now the safety policy. First we understand what is the safety policy. I'll clear the incorporated 2 key principles. Like first one is a do it safely or not at all. There is always time to do it's right. So okay, कंपनी ऑफ फ्लोअरवर वर्क करत असताना त्याला इन्स्ट्रक्शन दिले जातात बाय सुपरवायझर की कंपनीवर ज्या वर्क प्लेस आपण वर्क करतोय मशीनवर, त्या मशीनवर वर्क करत असताना कोणकोणते सेफ्टी प्रोसिजर यूज केल्या पाहिजे. ग्लोव्ज असेल, हेल्मेट असेल, शूज असतील. ओके, ह्या वर्किंग कंडिशन सेफ्टी कंडिशन आहे. मग मशीन जे पुली आणि बेल्ट असेल त्याला सेफगार्ड अवेलेबल आहे किंवा नाही, त्या मशीनचा मेंटेनन्स केलेला आहे किंवा नाही, त्याचे क्लीननेस हे पण चेक करणं सुपरवायझरचं वर्क असतं. ओके, risk management म्हणजे recognizing a dangerous situation or condition. See, this is the image of industry. They are seeing the looking at the situation and trying to see how it could fail. ओके, इथे बघा शॉप फ्लोअरला काही पाणी दिलेलं आहे, म्हणजे मशीनच्या त्या मशीनच्या साऊथ साईडला काही वॉटर दिलेलं आहे, त्यामुळे इथे कोणता ऍक्सिडेंट हा क्रिएट होऊ शकतो. ओके, तर मग त्या सिच्युएशनला ही डेंजरस कंडिशन आपण अवॉइड केली पाहिजे. नाव नाव is मग आता रिक्स आपण बघतोय handling job tasks, record, inspection, issues and developing corrective active plans. Then there is a risk mass.
आपण लास्ट लेक्चरला पॉइंट्स कव्हर केले, आपल्यापर्यंत रिव्हिजन कंप्लीट केलेले. नाऊ लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ इन दिस युनिट is the fire hazards and the fire drills, and the last one is the work permit. First we understand what is the fire drills. Okay, fire drills means are a very important procedure for safety and security of people in the organization or the building due to fire. Like it is a very important to practice fire drills after the particular period of an interval. Fire drills are trial to ensure that incompatibility building catches the fires. People should come out safely. Simply तुम्ही जर फायर ड्रिल्स अंडरस्टँड करायचं सिम्पली से दॅट, तर सपोज इंडस्ट्री असेल, त्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण वर्क करत असताना त्याला एक सेफ्टी डोअर्स असतात. सेफ्टी डोअर्स मीन्स युअर फायर ड्रिल्स. ओके, म्हणजे कंपनीमध्ये जर काही ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, बर्न झाला, तर त्याच्यामधून आपल्याला सेकंड थिंग म्हणजे डायरेक्शन, आपल्याला बाहेर पडण्यासाठी सेकंड थिंग लागेल, ती तिथे इम्पॉर्टंट असते. दॅट इज द फायर ड्रिल्स. ओके, मीन्स like a fire drills like are people closing to doors after the exiting from सो दिस इज फायर ड्रिल्स. म्हणजे सिंपल जर आपण सांगितलं फायर ड्रिल्स म्हणजे काय, की सिंपली कंपनीमध्ये जर कंपनीमध्ये काही बर्निंग प्रोसेस किंवा ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, तिथे जर स्मोक क्रिएट झाला, तर आपल्याला जर मार्ग त्या कंपनीतून बाहेर निघायचा मार्ग जर पाहिजे असेल, तर आपण काय करतो, जे इमर्जन्सी डोर असतं किंवा आपल्याला बाहेर जाण्यासाठी एक एक्झिट असतं, म्हणजे ते एक्झिट आपण इमर्जन्सीला यूज करतो, त्याला आपण म्हणतो फायर ड्रिल्स. सिंपल फायर ड्रिल्स म्हणजे कंपनीमध्ये एक मार्ग सोडून जर आपल्या कंपनीत ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, तर सेकंड जो आपला प्लेस असतं, इमर्जन्सी डोर असतं, ते आपल्याला एक्झिट साठी आपण यूज करतो. दॅट इज द फायर ड्रिल्स. मीन्स आर पीपल टू क्लोजिंग द डोर आफ्टर एक्झिटिंग फ्रॉम द रूम्स, आर पीपल आर कीपिंग कूल्स अँड गोइंग टुवर्ड द नियरेस्ट एक्झिट. म्हणजे त्या ऍक्सिडेंट प्लेसवरून आपल्याला जे आपल्या जवळ जे एक्झिट डोर असेल, त्या एक्झिट डोर पर्यंत आपण तिथे जाणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फायर ड्रिल्स. आणि आर पीपल रिचिंग अँड गॅदरिंग ऍट द डिसाइडेड मस्टर पॉइंट. R5 means it is everyone being accounted. It is ensure that there will be no re-entry in the building once people exit. Simple आहे. जो फायर ड्रिल असतो म्हणजे आपण जो इमर्जन्सी डोर यूज करतो. तुम्ही जर बस बघितली असेल, ओके, आपले बस जे असेल, म्हणजे जी बस कोणती आपली सिटी बस नाही, जी आपली नॉर्मल जी बसेस असतात, ते वन प्लेस करून सपोज नाशिक टू पुणे ज्या आपल्या महामंडळाच्या बस असतात, त्यांच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की बॅक साईडला म्हणजे त्या बसला एकच एंट्री डोर असते आणि म्हणजे येण्यासाठी जाण्यासाठी एकच डोर असतं. ओके, बट तुम्ही जर त्याच्या बॅक साईडला बघितलं, तर बॅक साईडला एक इमर्जन्सी डोर असतं. म्हणजे सपोज बसमध्ये काय ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, तर आपण त्या इमर्जन्सी डोर मधून बाहेर पास होऊ शकतो. त्याला आपण म्हणतो फायर ड्रिल्स. म्हणजे प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये जिथे वर्किंग असेल, केमिकल इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री किंवा ऑटोमोबाईल सेक्टर इंडस्ट्री, जिथे जास्त प्रमाणात ऍक्सिडेंट क्रिएट होतात, त्या ठिकाणी फायर ड्रिल्स म्हणजे इमर्जन्सी एक्झिट ही प्रोव्हाइड केलेली असते. मग प्रत्येक वर्किंग प्लेसवर ही कमी डिस्टन्सवर म्हणजे मिनिमम डिस्टन्स मध्ये तो पर्सन त्या एक्झिटने बाहेर जाऊ शकतो, त्यासाठी तिथे प्रोव्हाइड केलेली असते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फायर ड्रिल्स. ओके, तर आपण फायर ड्रिल्स म्हणतो. मीन्स आणि जी फायर ड्रिल्स इमर्जन्सी ही सर्व स्टाफला, सर्व वर्करला ही माहिती करून दिलेली असते की सपोज ऍक्सिडेंट क्लिअर झाला, तर इथे आपल्याला एक्झिट एंट्री, त्या एक्झिट एंट्रीने आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. दॅट इज द फायर ड्रिल्स. सो व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ फायर ड्रिल्स? पीपल कम टू नो द रूट फॉर द evacuations, useful for testing of procedure to escape from fire, checking of alarm system and equipment takes place to check their working status. It's unable to quick and safe escape from the building. It's help in demonstrating the efficiency of fire safety and security procedures, unable to avoiding a panic and injury. Simply advantage म्हणजे काय? सिंपल फायर ड्रिल्स म्हणजे काय? इमर्जन्सी डोअर, इमर्जन्सी एक्झिट म्हणजे फायर ड्रिल्स. सो त्याच्यामध्ये जे आपण सपोज काही तिथे ऍक्सिडेंट केला झाला, तर आपल्याला एक्झिट डोअरनं बाहेर पडायचं असेल, तर आपण कोणत्याही प्रकारचं त्या वर्करनं पॅनिक नाही झालं पाहिजे. ओके, पॅनिक न होता इंजोर्ड जरी असेल तरी त्या एक्झिट डोअरनं बाहेर आपण गेलं पाहिजे. दॅट इज द फायर ड्रिल्स ऍडव्हान्टेज. नाऊ हाऊ टू रिस्पॉन्ड द फायर अलार्म. सिंपल आहे, कंपनीमध्ये ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, कंपनीमध्ये ऍक्सिडेंट क्रिएट झाल्यानंतर तिथं फायर अलार्म असतो. तुम्हाला माहिती आहे काय, कुठे जर
बर्न झाला, बर्न प्रोसेस असेल तर तिथे आपला फायर अलार्म हा इथे सेट केलेला असतो. कारण की जे स्मोक थ्रो जो फायर झाल्यानंतर जो स्मोक क्रिएट होतो त्या स्मोक नुसार तो अलार्म हा रिस्पॉन्ड करतो. मग सपोज फायर अलार्म रिस्पॉन्ड केला, सपोज आपण कंपनीमध्ये वर्क करतोय, सपोज आपण सर्व मेंबर कंपनीच्या प्रोडक्शन वर्क करतोय आणि वर्क करत असताना त्या प्रोडक्शन लाईनवर अचानक तिथं बर्न झाल्यामुळे अलार्म सिस्टीम ऑन झाली. अलार्म सिस्टीम ऑन झाल्यामुळे काय प्रोसेस करायची, वर्करला इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात, त्यांचं एक डेमोन्स्ट्रेशन घेतलेलं असतं, मॉक टेस्ट घेतलेली असते. सपोज अशी अलार्म सिस्टीम म्हणजे कंपनीमध्ये तिथे ओके, कंपनीमध्ये वर्क प्लेस असतं, त्या वर्क प्लेसवर सर्वांना मॉक टेस्ट घेतलेली असते की कधी कंपनीमध्ये जर ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, फायर किंवा बर्न प्रोसेस झाली तर आपण त्याला रिॲक्ट कसं करायचं यासाठी कंपनीमध्ये एक मॉक टेस्ट घेतली आहे. मग सिंपल आहे की हाऊ टू रिस्पॉन्ड टू द फायर अलार्म. मग अलार्म जर फायर अलार्मने बर्न केलं तर आपण इंडिकेट करायचं की कंपनीमध्ये काहीतरी ऍक्सिडेंट झालेला आहे, आपल्याला कंपनीच्या बाहेर पडायचं. मग त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन पहिले काय असते, जे आपल्या नियरेस्ट आपल्या जवळ जे पण डोर असतील एक्झिटसाठी त्या एक्झिट डोरने आपण बाहेर पडायचं. दॅट इज द रिस्पॉन्ड. नाऊ हाऊ टू रिस्पॉन्ड टू द फायर सिस्टीम. ओके, सपोज फायर अलार्म जर बर्न झाला तर हाऊ टू रिस्पॉन्ड, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅज टू रिनेम क्लाइम, कन्सिडर अलार्म ॲज अ रिअल फायर अलार्म, कन्सिडर करायची की अलार्म हा रिअल फायर अलार्म आहे किंवा नाही. स्टॉप युअर करंट ऍक्टिव्हिटी, आपण जे पण वर्क करत असेल मशीनवर, अलार्मनी जर फायर अलार्म जर तिथे रिस्पॉन्ड केला तर आपली जी ऍक्टिव्हिटी असेल ती ऍक्टिव्हिटी लगेच स्टॉप करायची. ओके, स्टॉप युअर करंट ऍक्टिव्हिटी, देन मेक एनी attempt to get out of the building, then do not keep your door closed. सिंपल आहे, तुम्ही ज्या डोरने पास होताय ते डोर क्लोज नाही करायचे, ओपन ठेवायचे, म्हणजे बाकीचे जे वर्कर असतील त्यांना पण बाहेर पास होत आहे. देन कीप लाईट ऑन, जे लाईट्स असतील म्हणजे आपल्याला जे लाईट्स असतील ते पूर्ण लाईट्स हे ऑन करायचे, त्यामुळे आपल्याला फायर एक्झिट जो डोर असेल तो विजिबल असेल आणि आपण ती एंट्री बाहेर करू शकतो. दॅट इज द फायर अलार्म्स. नाऊ हाऊ टू गो आउट फ्रॉम द बिल्डिंग. आता बिल्डिंग, सपोज इंडस्ट्रीमध्ये बिल्डिंग असते, कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग असेल किंवा इंडस्ट्री असेल ऑटोमोबाईल, मग त्याच्या बाहेर कसं पडायचं त्यासाठी काही स्टेप दिले, मीन्स हाऊ टू गो आउट ऑफ फ्रॉम द बिल्डिंग. Okay, this is the advantage of fire drills. Means people exit the building. So we understand the fire drills म्हणजे आपल्या कंपनीमधून बाहेर पडण्यासाठी आपण कोणत्या प्रोसिजर यूज करतो त्या प्रोसिजर्स. सो नेक्स्ट पॉईंट, हाऊ टू गो आउट फ्रॉम द बिल्डिंग. ट्राय टू रीच टू नियरेस्ट एक्झिट. सिंपल आहे, फायर जर तिथे झाला असेल कंपनीमध्ये, आपल्या जवळचा जो पण डोअर असेल त्यांना एक्झिट करायचं. सेकंड पॉईंट, चेक डोअर्स फॉर हिट. त्या डोअरला जर आउटसाइडने हिट होत असेल तर ते डोअर पण आपण चेक केलं गेलं पाहिजे की डोअरला आउटसाइडने हिट होते. देन यूज स्टेअर्स. अदरवाईज आपण ज्या कंपनीच्या स्टेअर्स असतील, ओके, कंपनीच्या स्टेअर्स असतील त्या स्टेअर्स ह्या यूज केल्या गेल्या पाहिजे. लुक ऍट द स्मोक साईन. सिंपल आहे, स्मोक साईन पण इंडिकेट केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी ज्या रूम्स मध्ये स्मोक क्रिएट होते त्या रूम मध्ये आपण अवॉइड केलं पाहिजे. देन मेक अ साइड वॉक क्लिअर, शिफ्ट ऍट द सेफ डिस्टन्स, वेट फॉर द ऑल क्लिअर सिग्नल. जसे सगळे आपल्या सुपरवायझर कडून आपल्या हेड करून सिग्नल प्रोव्हाइड केले जातील की कंपनीमध्ये फायर झालेले किंवा बर्न झालेले, तर आपण आउटसाइडला कसं जायचं त्यासाठी त्या ज्या पण इन्स्ट्रक्शन असतील त्या फॉलो केल्या गेल्या. दॅट इज द फायर ड्रिल. सो लास्ट पॉइंट इज अ ऍक्टिव्हिटी आफ्टर द फायर ड्रिल्स. What is the activity? Keep record of the total time required for the execution in the execution checklist report. Then set alarm to the silent. Reset it with the manually. Then also alarm system has come back. It's simple. आपल्याला मॉक टेस्ट दिलेली की जर फायर जर तिथे कंपनी झालं तर आपण किती वेळामध्ये त्या एक्झिट डोरने बाहेर पडू शकतो, ते सर्व मॉक टेस्ट तिथे प्रिपेअर केलेले असते. ओके, दिस इज द ऍक्टिव्हिटी. सो सगळ्यांना अंडरस्टँड झालेले फायर ड्रिल्स म्हणजे काय. सिंपल फायर ड्रिल्स म्हणजे कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये जर एखादा ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला, बर्न प्रोसेस असेल, तर तिथून आपण बाहेर कसं पडायचं त्या कंपनीच्या, म्हणजे बाय यूज ऑफ द एक्झिट इमर्जन्सी डोअर. म्हणजे तिथे एक्झिट असेल इमर्जन्सी किंवा इमर्जन्सी डोअर्स असेल, त्या थ्रू आपण कंपनीच्या बाहेर पडायचं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फायर ड्रिल. सो ऑल्सो गिवन अ फायर ड्रिल्स ऑब्जेक्टिव्ह, giving employee any opportunity to practice the emergency procedure, evaluating the effective of execution procedures,
then the requirement of the local fire codes. Okay, alarm system असते की कंपनीमध्ये. सो फायर डिस मग आपण अलार्म असेल त्या अलार्म नुसार आपण रिॲक्ट करतो आणि त्या कंपनीच्या बाहेर पडत असतो. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फायर डिस इज फायर प्रो प्लेस 1 in the 3 months. आणि म्हणजे सिंपल आहे, तुमचे जे फायर अलार्म असतात कंपनीमध्ये त्याची मेंटेनन्स कधी केला जातो? इन अ 3 months. तीन महिन्यातून एकदा मेंटेनन्स केला जातो आणि मॉक टेस्ट केली जाते. कधी कधी त्या वर्क प्लेसला 6 month मधून पण तिथे त्या फायर ड्रिलची फ्रिक्वेन्सी ही चेक केली जाते. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ फायर ड्रिल. सो next last point is a work permit. So understand what is the work permit. A permit to work system is a formal written system is used to control the certain types of work that potential hazards मीन्स परमिट टू वर्क. सिंपल आहे, कंपनीचं जे आपण कंपनी असते, आपण फायर ट्रीज बघितलं की सेफ्टी, आपली सेफ्टीसाठी आपण फायर ट्रीज यूज करतो. पण वर्क परमिट काय असतं? तुम्ही सपोज तुम्हाला कंपनी एखादी इन्स्टॉल करायची, कंपनी स्टार्ट करायची, त्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑथोराइज आपल्याला परमिशन ती मिळवावी लागते, त्यानंतर आपण ती कंपनी स्टार्ट करतो असतो. सो फर्स्ट इज अ वर्क परमिट. आणि हाऊ टू टेक दिस वर्क परमिट? सो वी डिस्कस द डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रायटेरिया फॉर टेकिंग द वर्क परमिट फ्रॉम इंडस्ट्री. Okay, means how to take work permit. There are different types of criteria and different types of state government norms to how to take a permit from any industry. So we discuss the one by one. A permit to work in a document we specify the work to be done and precaution for to be done. म्हणजे आपण जी कंपनी स्टार्ट करणार आहे त्या ओके. सो व्हॉट इज द वर्क परमिट? की वर्क परमिट जे असते त्या वर्क परमिट थ्रू आपण जी कंपनी इन्स्टॉल करतोय मीन्स परमिट टू डॉक्युमेंट विच स्पेसिफाय द वर्क टू बी डन अँड द प्रिकॉशन्स टू बी टेकन. ओके, कंपनी इन्स्टॉल करत असेल जे गव्हर्नमेंट नॉर्म्सनुसार आपल्याला जे प्रिकॉशन असतील, मग सेफ्टी गार्ड्स असतील, वर्कर सेफ्टी असेल, त्या आपण कंप्लीट करायला पाहिजे आणि मग त्यानंतर आपले जे प्रिकॉशन नंतर त्या आपण कंपनीची परमिट मिळू शकतो. तो परमिट टू वर्क फ्रॉम द असेन्शियल पार्ट सेट सिस्टीम ऑफ वर्क फॉर मेनी मेंटेनन्स ऍक्टिव्हिटी. त्या परमिट घेण्यासाठी त्या कंपनीमध्ये आपण ज्या वर्करला सेफ्टी काय काय रिक्वायर्ड दिलेले आहे त्या कंपनी त्या कंपनीच्या काय काय सेफ्टी असतील त्या सेफ्टी त्या प्रोव्हाइड केल्या जातात, त्यानंतर आपल्याला त्या वर्क परमिट मिळतात. सो वर्क परमिट टू वर्क सिस्टीम इज अ इंटेन्शनल पार्ट ऑफ सेफ सिस्टीम ऑफ वर्क अँड कॅन असिस्ट द मॅनेजमेंट फॉर वर्क ऍक्टिव्हिटी. सिंपल आहे. फॉर एक्झाम्पल फोर व्हीलर तुम्ही बघितली, फोर व्हीलर मध्ये आपण सीट बेल्ट यूज करतो. सीट बेल्ट कशासाठी यूज करतो? फॉर सेफ्टी. मग सपोज आपल्याला जर कार रेडी करायचं असेल तर कंपनीला कारचं जर परमिट मिळवायचं असेल कार रेडी करण्यात, तर गव्हर्नमेंट कडून नॉर्म्स असतात की तुम्ही जी कार बनवताय, जो ऑब्जेक्ट बनवताय, जे मॉडेल बनवताय, त्या मॉडेलचा सेफ्टी किती, म्हणजे जो वुमन पर्सन आहे, एखादा पर्सन ते यूज करणार आहे, यूज करत असताना त्याला काही ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, त्याच्या बॉडीवर काही इफेक्ट होऊ शकतो किंवा पार्ट कटिंग होऊ शकतं. मग त्याच्या रिगार्डिंग तुम्ही काय काय प्रिकॉशन घेतलेले, त्याच्या प्रिकॉशन नुसारच ते ऍक्ट केलं जातं. ओके, म्हणजे फोर व्हीलर असेल, फोर व्हीलर जेव्हा परमिट मिळवलं असेल फोर व्हीलरचं, ती मिळवत असताना फोर व्हीलर मध्ये जो पर्सन ड्राईव्ह करणार आहे, जे सीट्स बाकीच्या अदर सीट्स असतील, जे तिथे सिटिंग करणारे पर्सन असतील, त्यांना कोणकोणत्या सेफ्टी प्रोव्हाइड केल्या जातील त्यानुसारच ते परमिट दिलं जातं. सो दिस इज अ डिफरंट टाइप्स ऑफ परमिट. सपोज केमिकल कंपनी असेल, इंडस्ट्री असेल, तुम्ही तर वर्करला कोणकोणत्या सेफ्टी देताय, मशीनवर काय सेफ्टी आहे, त्याच्यानंतर CO2 सिलेंडर किती यूज करताय, एका प्लेसवर किती वर्कर वर्क करताय, त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये मशीन डिस्टन्स किती आहे, वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिस्टन्स किती आहे, हे सर्व कॅल्क्युलेट केलं जातं. त्यानंतरच ते परमिट दिले जातं. परमिट दिल्यानंतर एक व्हिजिट असते. फॉर एक्झाम्पल स्टेट गव्हर्नमेंटची व्हिजिट असते त्या कंपनीला. कंपनी स्टार्ट केल्यानंतर ते व्हिजिट करता केव्हा पण की कंपनी जी स्टार्ट केली, व्हिजिट केल्यानंतर ते अनालिसिस करताय की कंपनीमध्ये सर्व फीचर प्रिकॉशन यूज केले आहे की नाही. मग रिगार्डिंग सेफ्टी असेल, रिगार्डिंग वर्कर असेल, आणि त्याच्यानंतर असेल की इमर्जन्सी एक्झिट आहे किंवा नाही, CO2 गॅस सिलेंडर तिथे यूज केले आहे किंवा नाही, एका वर्क प्लेसवर किती मेंबर वर्क करताय, त्याच्यामध्ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिस्टन्स पण ते अनालिसिस केलं जातं स्टेट गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म नुसार. म्हणजे तिथे ते ऑडिट केल्यानंतर त्या कंपनीला पुढे परमिट मिळत असतं. सो
It is also means of communication between different department, plant supervisor, operator, and agencies. Also the objective methodology, use of permit, with different, they are given different types of department like your uh, maintenance department, quality department, production line department, and the for example the supervisor. Then also given the different types of operating system agencies. Okay, this is the different communication. So also given the objective methodology, use of permit, म्हणजे प्रत्येक पार्टचं परमिट घ्यावं लागतं आपल्याला, ते सर्टिफाय करावं लागतं, त्यानंतरच आपण तो ऑब्जेक्टचं प्रोडक्शन स्टार्ट करतो. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं, वर्क परमिट. आपण एखादा शॉप जरी स्टार्ट करत असेल तर शॉप स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला गव्हर्नमेंटचं परमिट इम्पॉर्टंट असतं. त्या परमिटमध्ये जर त्यांनी प्रिकॉशन दिलेले असेल की तुम्ही हे प्रिकॉशन पुढे फॉलो केले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल कोविड-19 सिच्युएशन मध्ये आपल्याला जी ट्रीटमेंट होती, ओके, जी ट्रीटमेंट होती त्या ट्रीटमेंटचे गव्हर्नमेंट नॉर्म्स दिलेले होते, हाऊ टू टेक अ प्रिकॉशन, त्यानुसार आपण ते कॅरी केलेलं होते. ओके, सो दे आर गिवन types of work order. In a work permit, they are given different types of work order. First one is a work order for the working at height, hot work permit, cold work permit, then permit or electrical permit. Okay, आता different types of order. म्हणजे आपण सपोज कंपनी स्टार्ट केली, त्या कंपनीचा ऑर्डर कशानुसार पास होत असता, वर्क ऑर्डर फॉर द वर्किंग ऍट हाइट्स. फॉर एक्झाम्पल सपोज इफ एनी इंडस्ट्री, म्हणजे कोणती एक इंडस्ट्री असेल, त्या इंडस्ट्री जर थर्ड फ्लोअरवर किंवा फोर्थ फ्लोअरवर वर्क करत असेल, तर तिसऱ्या मजल्यावर चौथ्या मजल्यावर जर कंपनीचं वर्क असेल तर त्या तिसऱ्या चौथ्या मजल्यावरचं वर्क परमिट मिळावं लागतं, हॉट वर्क परमिट. सपोज त्या कंपनीमध्ये काय हॉट गॅसेस केमिकल यूज केलेलं असतं, ते यूज केलेले असतील तर त्याचं परमिट आपल्याला तिथे मिळवावं लागतं. त्याच्यानंतर कोल्ड वर्क असेल, कोल्ड रिगार्डिंग काही केमिकल कंपनीज किंवा ऑटोमोबाईल मध्ये काय आपण केमिकल यूज करत असेल तर त्याचं परमिट आपल्याला गव्हर्नमेंट कडून मिळावं लागतं. आणि फोर्थ वन इज अ परमिट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स. सपोज कंपनीमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असते, मग त्या इलेक्ट्रिकलचा मेंटेनन्स आपण डेली टू डेली करतो का, मंथली, वीकली किंवा 6 मंथली, ते पण तिथे कंपनी थ्रू, कंपनीचं जे ऑडिट करणारे असतात, परमिट मिळवून देणारे असतात, ते त्यांचं तिथे व्हिजिट करतात आणि ते व्हिजिटमध्ये सर्व पॉईंट चेक करता. वर्किंग ऑर्डर फ्रॉम वर्किंग हाईट, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट आणि इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स पण चेक करता. ओके, दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. सो देर आर एक्सप्लोजिव्स. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज द वर्क परमिट, म्हणजे आपण वर्क परमिट कोणकोणत्या गोष्टी घेऊ शकतो. दे मे बी द एक्सप्लोजिव्ह, फ्लेमेबल्स, टॉक्सिक, hot gases means different types of hot liquids, chemicals, then the corrosions, there are different types of corrosion products, and may be the in the form of dust gases. Okay, different types of dust gases means exhaust, then vapors, steam, hot oils. Okay, this is a different types of substance like explosive, flammables, toxic, hot, corrosive, then the dust, gas, vapor, and the steam and hot oil. This is the different types of substance we are taken the permit from the government. Okay, ह्या types of चे सबस्टन्स दिलेले, ह्या सर्व सबस्टन्सचे आपण गव्हर्नमेंट करून परमिट मिळवत असतो. सो हाय डिग्री ऑफ हॅझार्ड्स हॅव अ कॉज ऑफ एनी ऍक्सिडेंट वर्ल्ड वाईज. ओके, आता आपण बघितलं की आपल्याला जर कंपनी जर गॅसेस असतील, टॉक्सिस असतील, कोरोजो असतील, गॅसेस असतील, वेपर असतील, ह्या कंपनीच्या मध्ये आपल्याला जर कंपनी इन्स्टॉल करायची असेल, मग कंपनीमध्ये सपोज आपण स्टीम यूज करणार आहे, मग पॉवर प्लांट असतात, तुम्ही बघितले न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, हायड्रोलिक पॉवर प्लांट. ओके, तर आपण बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ सबस्टन्स, म्हणजे प्रत्येक सबस्टन्स फ्लॅमेबल, टॉक्सिक, हॉट, करोजिव्ह, then the dust, gases, vapor, and steam. Okay, this is a different types of substance for using the permit, like a work order working at height, hot work permit, cold work permit, and the permit electrical maintenance. Okay, ह्या पार्ट जे असतात, एक्सप्लोजिव्ह असेल, वेपर यूज करत असेल, गॅसेस असतील, मग पॉवर प्लांट मध्ये स्टीम यूज करतो, हॉट गॅसेस यूज करतो, मग हे यूज करण्यासाठी आपल्याला गव्हर्नमेंट करून परमिट घ्यावं लागतं. ओके, दिस इज अ सिम्पल पॉईंट. सो नेक्स्ट इज व्हॉट इज ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स व्हेसल एंट्री, वर्किंग ऍट हाय, म्हणजे आपण कोणकोणत्या पार्टचं परमिट मिळवू शकतो,
Vessel entry असेल, working at height, hot work, then the welding, cutting, equipment removal, pipe breaking, line in furnace, waste disposal, ship breaking and cutting. ओके, हे डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन असतात. ह्या ऑपरेशन जर आपल्याला करायचे असेल तर या ऑपरेशनची परमिशन मिळवावी लागते. ऑल्सो इक्विपमेंट, विच टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर यूज इन अ वर्क परमिट? इलेक्ट्रिकल, न्यूमॅटिक, हायड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन्स, क्रेन. ओके, मग इलेक्ट्रिकल असेल, न्यूमॅटिक असेल, हायड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन असेल, ह्या सर्व मटेरियल यूज करतात आणि त्याची परमिशन ही इम्पॉर्टंट असेल. नाऊ हॅझार्ड्स एरिया म्हणजे कोणत्या ठिकाणी यूज असते? एक्सप्लोजिव्ह, फ्लेमेबल, कोरोजिव्ह, रेडिओ अँड टॉक्सिक ऍटमॉस्फिअर, इथे आपल्याला इम्पॉर्टंट असते. ऑल्सो गिवन टाइम, ओव्हर टाइम और आफ्टर अवर वर्क. ओके, ओव्हर टाइम अँड आफ्टर अवर वर्क. मग आपण कोणकोणत्या यूज करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल, वर्क विथ द फ्लेमेबल डस्ट, गॅसेस, वेपर, लिक्विड, मीन्स केमिकल सबस्टन्स जे असतील त्या केमिकल सबस्टन्स साठी आपल्याला गव्हर्नमेंट करून ती परमिट हे मिळवावं लागतं. ओके, सो ऑल्सो गिवन द वर्क विथ द हॉट सबस्टन्स रिक्वायर्ड shielding and hand protection, but depending on the nature, which steam, oil, molten metal and liquid, hot gases and hot surface. Okay, ह्या टाइप ऑफ जे सबस्टन्स असतात, मग ऑइल्स असेल, स्टीम असेल, मॉल्टन मेटल असेल, ह्या सर्व सबस्टन्सची आपल्याला परमिट मिळावं लागतं. म्हणजे सिंपल हे फायर लिस्ट बघितलं पण आणि परमिट बघितलं. फायर लिस्ट म्हणजे कंपनीमध्ये जी इमर्जन्सी एक्झिट प्रोव्हाइड केली असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फायर लिस्ट. आणि जे पण आपण कंपनीमध्ये वर्क करतोय प्रोडक्शनला, मग त्याच्या रिगार्डिंग आपण कोणकोणत्या सेफ्टी यूज करतोय त्यासाठी गव्हर्नमेंट कडून आपल्याला परमिशन मिळावं लागते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ परमिट. सो फीचर ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टीम मीन्स हजार्ड्स अँड रिस्क असेसमेंट. Then the standard operating procedure, instruction in the issues, use and closure, a toolbox signed by all the workers, the permit issue, extension and withdrawal details. Okay, this is the features. Also the name, signature and who are the responsible from job. म्हणजे कंपनीमध्ये जर काही प्रॉब्लेम ऍक्सिडेंट क्रिएट झाला तर तो ऍक्सिडेंटची जवळ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कोणत्या तरी एका पर्सनला घ्यावी लागते, मग तो प्लांट हेड असेल किंवा सुपरवायझर असेल. द इक्विपमेंट अँड टूल्स ऑल्सो यूज, ऑल्सो गिवन द स्टँडर्ड प्रोसिजर असेन्शियल ऑफ वर्क परमिट सिस्टीम इन कन्सिस्ट ऑफ. आता आपण बघितली की वर्क परमिट काय असते, मग त्या वर्क परमिटच्या त्यांनी काय प्रोसिजर दिलेली, मीन्स ट्रेनिंग ऑफ ऑथराइज पर्सन. ओके, ट्रेनिंग ऑफ ऑथराइज पर्सन, formal record process, clearly define the responsibility, predatory work method statement. Then the audit and monitoring the system work is instant, it is the authorized person. Okay, this is the different types procedure. म्हणजे कंपनीमध्ये वर्क परमिट मिळाल्यानंतर आपल्याला कोणकोणते प्रोसिजर फॉलो करावं लागतात? ट्रेनिंग ऑफ द ऑथराइज पर्सन, फॉर्मल रेकॉर्ड प्रोसेस, क्लिअरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड स्टेटमेंट अँड द ऑथराइज पर्सन. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ वर्क परमिट. आपण बघूया आता वर्क परमिट आपला कम्प्लीट झाले. मग वर्क परमिट कोणकोणत्या टाईपचं असतं? कोल्ड वर्क परमिट आणि हॉट वर्क परमिट. कोल्ड वर्क मीन्स परमिट शॉल बी ऑब्टेन द जनरल वर्क दर्स included activity related hot work. जे हॉट वर्क असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वॉटर असेल, फॉर एक्झाम्पल बॉयलर हा हॉट ट्यूब्स मध्ये असतं आणि त्याचं आपण कन्व्हर्जन हे कशात करत असतो? स्टीम मध्ये करत असतो. म्हणजे बॉयलर हा झाला हॉट आणि कोल्ड वर्क परमिट. मग बॉयलर आपल्याला इन्स्टॉल करताना गव्हर्नमेंटचं परमिट आपल्याला मिळवावं लागतं, कारण त्याच्यामध्ये हॉट वॉटर असतं आणि हॉट स्टीम असतं. मग रुटीन मेंटेनन्स इम्पॉर्टंट असतो त्या बॉयलरचा. inspection hand tools. Okay, this is example for the cold work permit. Then hot work permit, it is any work that could create a source of ignition. म्हणजे आपण बॉयलर मध्ये जिथे इंजेक्ट करतो, फायरिंग सिस्टम यूज करतो, that is a hot work permit. So what is the example? Like a spark producing tools, harming is a high risk gas areas, explosive and welding. Okay, this is the types of work permit. They are given two types of work permit, like a cold work permit and the hot work permit. Cold work permit means, for example, your boiler also example. And what is the maintenance? The routine maintenance, inspection, hand tools. And hot permit says that the spark producing tools like a rigs, high risk gases area, explosive and welding. So next and last part is the responsible person. Okay, responsible authorized by manager who with the responsibility for keeping his area and staff safe. Okay, responsibility is a manager. So they are given three criteria for responsibility: issuer,